Hello dear student, I hope you all are taking precautions related with the pandemic disease corona. So student, welcome in our next topic from subject biology. The topic number 6, plant water relation, and according to the reduced syllabus only 3 points are included in this chapter. The points are as 6.1 properties of water, then 6.2 water absorbing organ, and 6.3 water available to roots for absorption. Now before going into the topic, let us recall the knowledge from our previous standard, that is from standard 11th, the parts of a plant which we have studied in a morphology of plant. So let us recall that knowledge. Now you better know the parts of plant, and why we are going to recall this knowledge. You must know which part of a plant is going to play the role of absorption of a water which is necessary for the growth and for the development of plant body. So the parts of plants shows the parts as you know that the underground part of a plant which is referred by the name as, it is called as a root. This is nothing but the root. The underground part of a plant is called as the root. Now the aerial part which are present above the ground or a soil, they are as the stem. Okay. Now the stem diverts into the number of branches like this, and these branches hold the structures as leaves on it like this. Okay, so these parts present on a shoot, they are referred by the name as leaves. So this is stem. First part which is present above the soil, stem, then these are leaves. Okay, and the modified shoot, it shows the structure. The modified shoot is nothing but the flower. Okay, you must have to recall it. This is nothing but the flower, and the flower then after the reproduction it transferred into the stage which is called as the fruit. So these are the various parts of a plant. Now see one by one. Root, the underground part which is meant for, ह्याचे दोन काय येतात, फंक्शन्स येतात, आपल्याला ते माहिती आहेत. वन फर्स्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ व्हॉट, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर and minerals. Okay, now the stem is meant for, what is the function of stem? एक तर रूटचं फंक्शन हे झालं ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. नेक्स्ट फंक्शन काय आहे रूटचं, तर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ अँकरिंग. टू अँकर मीन्स व्हॉट, टू, सो अँकरिंग मीन्स व्हॉट, टू होल्ड, म्हणजे त्या वनस्पतीला जमिनीमध्ये धरून ठेवण्यासाठी कशाचा उपयोग होतो, तर रूट्सचा उपयोग होतो. तर हे दोन फंक्शन कशाचे, रूट्सचे. What I said, absorption of water and minerals and for the purpose of anchoring. Now the stem is what, the aerial part of a plant which is erect in position mostly, which is referred by the name as stem. And what is the function of stem? तर रूट ने जे काही absorb केलेलं मटेरियल आहे ते वरच्या पार्ट्सना पोहोचवण्यासाठी कशाचा उपयोग होतो, तर ह्या स्टेमचा उपयोग झालेला आपल्याला आढळून येतो. त्याच्यानंतर लीव्स आर मेंट फॉर द पर्पज ऑफ, म्हणजे स्टेम झालं कंडक्शन ऑफ ॲब्सॉर्ब्ड वॉटर अँड मिनरल्स वरती पाठवणे. आणि लीव्सचं काम काय आहे, वी नो इट बेटर. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स? लीव्स आर एक्सपांडेड टुवर्ड्स द सन अँड दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ व्हॉट, फोटोसिंथेसिस. ओके, ज्याला आपण प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतो. जनरली लीव्स कशा असतात, दे आर ग्रीन इन कलर अँड परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अँड फोटोसिंथेसिस इज मीन्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड of a plant. Then the highly modified part of a shoot, it is called as the flower, and flower is meant for the purpose of reproduction.
तर अशा रीतीने द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन्क्लूड्स रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लॉवर, फ्रूट. ओके, तर ह्या प्रत्येकामध्ये प्रत्येकाचे फंक्शन्स काय येतात तर वेगवेगळे येताना आपल्याला. नाऊ यू ऑल आर क्लिअर विथ वॉट द रूट्स of a plant are the organ which involved in the absorption of water and minerals. And now see, the name of our topic is what? Plant water relation. तर वनस्पतीचा कोणता भाग पाण्याशी संबंध निर्माण करत असेल? सो दिस इज नथिंग बट दी रूट हा ऑर्गन आहे जो काय करतोय तर इट इन्व्हॉल्व्स इन द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल. along with that water it is going to absorb water and minerals काय केले जातात त्याच्याकडून absorb हे केले जातात. सो ह्या रिकॉल केलेल्या नॉलेज नंतर आणखीन आपल्याला काय बघायचं आहे की विच प्लांट म्हणजे वनस्पतीमध्ये काय असतात तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी असतात. जशा आपण आपल्यामध्ये शिकलो वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्हणजे पेशी, जसं की आपण एपिथेलियल टिश्यू बघितल्या, मस्क्युलर टिश्यू बघितल्या, तसंच वनस्पतींमध्ये पण काय असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी असतात आणि त्या पेशी काय करतात वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स परफॉर्म करतात. मग त्याच्यामधल्या ज्या काही टिश्यू असतात त्या कशा असतात तर सिंपल असतात तर काही कॉम्प्लेक्स असतात. तर मेनली ह्या ॲब्सॉर्प्शन करणाऱ्या ज्या टिश्यू आहेत दे आर नथिंग बट दी झायलेम अँड फ्लोएम. विच आर दिस? तर याच्यामध्ये येतात एक झायलेम टिश्यू आणि दुसऱ्या येतात दे आर नथिंग बट दी फ्लोएम टिश्यू. आणि ह्या दोन्ही टिश्यूंना काय म्हटलं जातं? बोथ दीज आर रेफर्ड बाय दी नेम ॲज कंडक्टिंग टिश्यूज. त्यांना काय म्हटलं जातं? कंडक्टिंग टिश्यूज. अर्थात कंडक्टिंग टिश्यूज का म्हणतात ह्याला? बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. मग कशाचं कंडक्शन केलं जातं त्यांच्यामार्फत? तर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मेनली आपण इथं म्हणतो की रूट्स काय ॲब्सॉर्ब करते? वॉटर अँड मिनरल्स. मग ह्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन किंवा ह्यांचं कंडक्शन करणारी कुठली टिश्यू आहे? दिस इज नथिंग बट दी झायलेम. सो this xylem tissue involves in the conduction of water and minerals. Always keep in mind, this is important. Maybe for the MCQs, dash tissue involved in the conduction of water and minerals. These are nothing but the xylem conducting tissue which involved in the conduction of water and minerals. Now what is the function of phloem tissue as a conducting tissue? It is the tissue which involved in the conduction of food material. म्हणजे जे तयार केलेलं अन्न आहे ते वाहून नेण्यासाठी ज्या टिश्यूज उपयोगात आणल्या जातात त्यांना म्हटलं जातं फ्लोएम टिश्यू असं त्यांना म्हटलं जातं. त्या रीतीने आता तुम्हाला कळालेलं आहे की कंडक्टिंग टिश्यू जे आहेत त्या कंडक्टिंग टिश्यू दोन असतात, झायलेम अँड फ्लोएम. पैकी झायलेम जे आहेत ते इन्व्हॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. सो स्टुडंट यू गेट अवेअर विथ द previous knowledge related with plants and which part is concerned with the absorption? Root is concerned with the absorption. Which tissue involved in the absorption? So xylem tissue involved in the absorption of water and mineral चे absorption मध्ये त्या काय होतात तर इन्क्लूड होताना आपल्याला आढळून येतात. आता आपल्याला माहिती आहे की जनरल ऑब्झर्वेशन आहे आपलं की ज्यावेळेस आपण काय करतो की पाणी ज्यावेळेस आपल्याला वर चढवायचं असतं, खालून वर चढवायचं असतं, त्यावेळेस आपण काय करतो त्या ठिकाणी आपण कशाचा वापर करतो तर वॉटर पंपचा वापर करतो. जो वॉटर पंप काय करतो खालचं वॉटर जे आहे ते खेचून काय करतो वर घेतो आणि ते काय करतो तर वरच्या जिथं नेसेसरी आहे तिथंपर्यंत ते पोहोचवलं जातं. मग प्लांट्समध्ये हा जो पंप ॲक्शन करणार पंपिंग ॲक्शन जे आहे म्हणजे जमिनीतलं जे पाणी आहे ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर जे आहे ते खेचून वरपर्यंत पोहोचवणं ही प्रक्रिया त्याच्यामध्ये कशी चालते विदाऊट एनी पंप ते आपल्याला काय करायचं आहे स्टेप बाय स्टेप आपण ते बघणार आहोत. आता आपल्याला माहिती आहे की प्लांट which is a living organism, hence it needs various substances for its growth and development including oxygen, carbon dioxide, mineral salts, etc. etc. Now these constituents with which it is going to prepare its own food म्हणजे त्याच्यापासून तो काय तयार करतो तर स्वतःचा अन्न तो वनस्पती जे आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं तर दे आर द प्रायमरी फूड प्रोड्युसिंग ऑर्गन इन द नेचर. म्हणजे अन्नाची जी म्हणजे पहिली गरज जी आहे ती कोणापासून भागवली जाते तर ती वनस्पतींपासून भागवली जाते. आणि त्यानंतर
ही जी अन्न तयार करण्याची प्रोसेस आहे वनस्पतींमध्ये, इट इज मेनली म्हणजे ही कशावरती अवलंबून आहे, इट डिपेंड्स ऑन म्हणजे ही जी काही फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया आहे ज्याच्यामधून काय तयार केलं जातं, फूड तयार केलं जातं. अँड इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. लक्षात ठेवा. तर नेहमी जी प्रक्रिया आहे, तर स्टुडंट्स द व्हेरियस म्हणजे आपण आता बघितलं की ज्या सगळ्या जैविक प्रक्रिया आहेत सजीवांमध्ये चालणाऱ्या, दॅट ऑल प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. पाणी किती प्रमाणात त्यांना अवेलेबल होतं त्याच्यावरती त्या तर पाण्याची जी कंटेंट आहे ते जर तुम्ही बघितलं तर वनस्पतींच्या पेशींमध्ये जवळजवळ 90 ते 95% एवढा भाग पाण्याचा असतो. आणि आपल्या शरीरामध्ये जर बघितलं तर शरीरामध्ये जवळजवळ 70 ते 75% एवढं पाणी असतं. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर आपल्या सजीवांच्या शरीरामध्ये पाणी असेल तर याच्यावरूनच पाण्याचा इम्पॉर्टन्स आपल्याला किती आहे हे लक्षात येईल. म्हणूनच काय म्हटलं जातं, वॉटर इज एलेक्झर ऑफ लाईफ असं त्याला म्हटलं जातं. पुस्तकात सुद्धा हे सेंटेन्स दिलेलं आहे. एलेक्झर मीन्स अमृत. आणि अमृताचं महत्त्व काय आहे, तर सजीवता ठेवणारं जे आहे ते काय आहे, तर पाणी आहे. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, तर एलेक्झर ऑफ लाईफ. आणि थोडक्यात आपण असं म्हणू शकू की जीवनाचं हे जे नाटक आहे ते ज्या स्टेजवरती आपण परफॉर्म करतो तो स्टेज म्हणजे काय आहे, पाणी आहे. आणि हे स्टेजच जर नसेल तर आपण जीवनाचं नाट्य हे काय करू शकणार नाही, तर परफॉर्म हे करू शकणार नाही. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, एलेक्झियर असं त्याला म्हटलं जातं. मग असं हे जे पाणी आहे ते कशासाठी उपयोगी पडतं सजीवांना, इट इज गोइंग टू मेंटेन म्हणजे शरीराची जी आपण काय म्हणतो की टर्जिडिटी आणि शेप जो आहे, टर्जिडिटी अँड शेप म्हणजे शरीराचा जो काही आकार असतो, नियमित आकार असतो, तो नियमित आकार मेंटेन करण्यात म्हणजे पेशीचा करतो. आणि पेशींनीच नंतर आपलं काय बनतं, शरीर. तर ती जी टर्जिडिटी आहे शरीर अवयवांना प्रदान करण्याची, ती कशामुळे असते, पाणी त्यात असल्यामुळे असते. आणि त्यानंतर शेप, शरीर अवयवांना आकार देण्याचं काम हे कशामुळे केलं जातं, तर पाण्यामुळे केलं जातं. आणि असं हे जे पाणी आहे ज्याला आपण अमृत असं म्हणतो, पृथ्वीवरचं त्याला आपण अमृतच म्हणूया, त्या पाण्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, ज्या प्रॉपर्टीज पाण्याला सजीवांसाठी काय बनवतात, तर योग्य बनवतात. आणि त्याच्यामुळे सजीवांचं जीवन काय होत राहतं, तर टिकून राहत असलेलं आपल्याला आढळून येतं. Okay students, so after having the importance of water, let us deal with which properties water is important for the living organism. So properties of water. So first property of water is it is liquid at room temperature. पाणी हे कसं असतं, लिक्विड असतं रूम टेम्परेचरला. अँड इट ॲक्ट्स ॲज अ बेस्ट सॉल्वंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्युट्स. म्हणजे हे काय करतं, सॉल्वंट म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, विद्रावक असं म्हणतो. आणि सोल्युट्स म्हणजे त्याच्यामध्ये जे विरघळतात, म्हणजे ऑलमोस्ट ऑल सगळे जे सोल्युट्स आहेत ते पाण्यामध्ये सहजासहजी काय होतात, विरघळतात. म्हणून इट इज अ बेस्ट ऑर एक्सलंट सॉल्वंट म्हणून तो काय होतो, ॲक्ट होतो. आणि स्वतःच विरघळवतो, त्या कारणाने तो काय केला जातो, इझिली ते घटक पाण्याद्वारे काय केले जाऊ शकतात, ट्रान्सपोर्ट हे केले जाऊ शकतात. त्यानंतर बेस्ट transporting medium for dissolved minerals and food molecules as it is with neutral pH and inert inorganic compound. म्हणजे हा कसा आहे, तर न्यूट्रल पीएचचा आहे, त्याचा पीएच कसा आहे, न्यूट्रल आहे. आणि इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, त्यामुळे त्याची काय होत नाही, तर अभिक्रिया होत नाही इतर घटकांमध्ये. त्यामुळे डिझॉल्व झालेले घटक जे आहे त्यांचा फॉर्म न बदलता ते नेसेसरी फॉर्ममध्ये काय केले जाऊ शकतात, पाण्याद्वारे ट्रान्सपोर्ट हे केले जाऊ शकतात. बिकॉज इट ॲक्ट्स ॲज अ, किंवा ते कसं आहे, बेस्ट सॉल्वंट आहे अँड हेन्स ॲक्ट्स ॲज अ बेस्ट ट्रान्सपोर्टिंग मीडियम. नाव द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर, इट इज बेस्ट ॲक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिॲक्शन्स. म्हणजे जेवढ्या काही जैविक चयापचयाच्या प्रक्रिया सजीवांमध्ये चालतात त्या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये ते बेस्ट ॲक्वियस मीडियम म्हणून काय केलं जातं, तर वॉटर हे ॲक्ट होतं. त्यानंतर इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषणाची म्हणजे सजीवांमध्ये अन्न तयार करण्याची प्राथमिक जी तयारी आहे ती वनस्पतींमध्ये केली जाते आणि ती प्रक्रिया फोटोसिंथेसिसद्वारे केली जाते. आणि फोटोसिंथेसिसमध्ये आपल्याला माहिती आहे वनस्पती काय करतात, वातावरणातील CO2 प्लस वॉटर जे रूटने ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे ते वापरून दे आर गोइंग टू प्रिपेअर द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ॲज
C6H12O6, which is nothing but the glucose. Okay, so this glucose is prepared, means first food is prepared with the help of water, hence it is a raw material for photosynthesis असं त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे ते अन्न तिथं जर तयार झालं नाही तर पुढची कुठलीच जैविक साखळी काय होणार नाही, कंटिन्यू होणार नाही. त्यानंतर वॉटर इज going to show properties. Water has high specific heat आहे, high heat vaporization आहे, high heat of fusion आहे, hence it acts as a thermal buffer म्हणून त्याचा काय केला जातो, उल्लेख हा केला जातो. म्हणजे ह्या प्रॉपर्टीज त्याच्यामध्ये असतात. आता पहिली जर प्रॉपर्टी आपण बघितली तर हाय स्पेसिफिक हीट. हाय स्पेसिफिक हीट आपल्याला कशाला म्हणतो, तर ह्याच्यामध्ये हाय स्पेसिफिक हीट बाबत जर आपल्याला सांगायचं झालं तर आपण सांगू शकतो की हाय स्पेसिफिक हीट कशाला म्हटलं जातं, तर द नंबर ऑफ कॅलरीज. या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, द नंबर ऑफ कॅलरीज रिक्वायर्ड टू रेज. काय रेज करण्यासाठी, द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ अ सबस्टन्स. 1 ग्रॅम एवढ्या सबस्टन्सचं काय करायला, तर टेम्परेचर वाढवायला लागणारी जी कॅलरीज आहे इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज हाय स्पेसिफिक हीट असं त्याला म्हटलं जातं. सेकंड काय सांगतोय आपण, हाय हीट वेपरायझेशन असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतोय. तर हाय हीट ऑफ वेपरायझेशन जे आहे इट इन्क्लूड्स, म्हणजे त्यामध्ये आपल्याला काय सांगता येईल, तर okay, so water has high heat of vaporization. Now what it indicates, it is nothing but the amount of heat. What is it, the amount of heat required to transfer. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण काय सांगू शकतो, 1 ग्रॅम ऑफ लिक्विड into vapor. ओके, इट इज नथिंग बट दी हाय हीट ऑफ वेपरायझेशन असं त्याला म्हटलं जातं. आणि हाय हीट ऑफ फ्युजन मीन्स द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्रॅम ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड. ओके, इट इज नथिंग बट दी हाय हीट ऑफ अ फ्युजन असं त्याला म्हटलं जातं. अँड वॉटर हॅज हाय स्पेसिफिक हीट मीन्स टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय केलं तर 1 ग्रॅम ऑफ सबस्टन्सचं टेम्परेचर रेज करण्यासाठी लागणारी जी हीट आहे त्याला म्हटलं जातं हाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपरायझेशन 1 ग्रॅम ऑफ अ सबस्टन्स, जो काय कशामध्ये कन्वर्ट होतो तर वॉटर इन टू वेपरमध्ये. आणि हाय हीट ऑफ फ्युजनमध्ये इट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर 1 ग्रॅम ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विडमध्ये तो कन्वर्ट होण्यासाठी लागतो. अँड ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विथ वॉटर, हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज दी थर्मल बफर असं त्याला म्हटलं जातं. All these properties of water are due to the hydrogen bonds between the water molecules. See, the sentence is also given over here. All the properties are due to the hydrogen bonds between वॉटर मॉलिक्युल्स. म्हणजे पाण्याला ज्या काही प्रॉपर्टीज प्राप्त झालेल्या आहेत, ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज प्राप्त झालेल्या आहेत त्या कशामुळे, दे आर ड्यू टू द हायड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वॉटर मॉलिक्युल्स. व्हॉट इज हायड्रोजन बॉन्ड? हायड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. वीक म्हणजे कमकुवत बॉन्ड आहे. बिटवीन कशामधला आहे, बिटवीन टू मॉलिक्युल्स रिझल्टिंग ड्यू टू किंवा रिझल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस. ओके, किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक
अट्रॅक्शन्समुळे ते काय होतात तर निर्माण झालेले असतात. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की पॉझिटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्ज, पण ते कसे असतात तर वीक बॉन्ड असतात आणि हे वीक बॉन्ड लगेचच काय होऊ शकतात तर ब्रेक होऊ शकतात व्हेन इट इज हॅव्हिंग म्हणजे हीट वगैरे दिल्यानंतर ते काय होतात तर वीक होतात. किंवा ज्यावेळेस आपण म्हणतो की उकळतं पाणी त्यावेळेस ते बॉन्ड ब्रेक होतात. त्यानंतर दोन घटक ज्यावेळेस एकत्र येतात त्यावेळेस म्हणजे पाणी ज्यावेळेस कशामध्ये सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये जातं, इट इज ड्यू टू वाय द वीक बॉन्ड प्रेझेंट बिटवीन टू मॉलिक्युल्स रिझल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शनमुळे ते काय झालेले असतात तर निर्माण हे झालेले असतात. द नेक्स्ट अँड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर, वॉटर मॉलिक्युल्स हॅव गुड ॲडेझिव्ह अँड कोहेझिव्ह फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. आता अँड इट ऑल्सो शोज द हाय सरफेस टेन्शन. आता गुड ॲडेझिव्ह अँड कोहेझिव्ह फोर्सेस म्हणजे काय? ॲडेझिव्ह फोर्सेस आपण त्यांना म्हणतो बघा, तुम्हाला माहिती असेल केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही शिकलेलं असाल. ॲडेझिव्ह फोर्सेस मीन्स द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्युल्स, म्हणजे हे दोन मॉलिक्युल्समधलं अट्रॅक्शन आहे किंवा फोर्स आहे. पण हे मॉलिक्युल्स कसे असतात? डिफरंट मॉलिक्युल्स आहेत. म्हणजे दोन डिफरंट मॉलिक्युल्समध्ये जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं? ॲडेझिव्ह फोर्सेस असं म्हटलं जातं. आणि सिमिलर मॉलिक्युल्समधले जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं? कोहेझिव्ह फोर्सेसमध्ये म्हटलं जातं. मग हे दोन्ही फोर्सेस वॉटरमध्ये कशा आहेत तर गुड असलेले आपल्याला आढळून येतात. आणि त्याचबरोबर त्याचं सरफेस टेन्शन पण कसं आहे? हाय आहे. अँड ड्यू टू धिस इट इज वॉट हेन्स इझिली राईज इन कॅपिलरीज. म्हणजे ह्या अशा जर आपण कॅपिलरीज दाखवल्या, पोकळ्या जर दाखवल्या, तर ह्या पोकळ्यांमधून कोणत्या प्रॉपर्टीजमुळे? ड्यू टू ॲडेझिव्ह अँड कोहेझिव्ह फोर्सेस अँड हाय सरफेस टेन्शन इट कॅन इझिली राईज. म्हणजे ते काय होतं? त्याच्यामधून काय केलं जातं? वरती हे खेचलं जातं किंवा त्याच्यामधून ते काय होऊ शकतं? पासआउट होऊ शकतं. हेन्स इझिली राईज इन कॅपिलरीज. मग ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीजमुळे वॉटरमध्ये ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, त्याच्यामुळे वी कॅन से दॅट व्हॉट वी कॅन से दॅट दिस इज अ सिग्निफिकंट मॉलिक्यूल दॅट कनेक्ट, काय कनेक्ट करतं? द फिजिकल वर्ल्ड विथ बायोलॉजिकल प्रोसेस. म्हणजे बाह्य जे कुठले घटक आहेत? फिजिकल घटक. म्हणजे जसं आपण काय म्हणतो की मातीमधील जे अजैविक घटक आहेत असं आपण म्हणतो. म्हणजे अजैविक घटकांना जैविक घटकांशी जोडण्याचं जे माध्यम आहे ते माध्यम म्हणजे कोण आहे? तर हे पाणी आहे. आणि ह्याच माध्यमांचा उपयोग करून आपण काय करतो? अन्न तयार करतो आणि स्वतःची अन्नाची गरज भागवतो आणि त्याचबरोबर आपण आपला काय करून घेतो? विकास हा करून घेतो. सो दीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटरच्या ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत. ज्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय येतं तर ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत आपण ज्या बघितल्या ती विक हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे ह्या त्याला प्रॉपर्टीज मिळालेल्या असतात आणि त्याच्यामुळे तो थर्मल बफर म्हणून काम करतो, ज्याचा आपल्या शरीरावरती काय होत नाही? दुष्परिणाम हा होत नाही. रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेस्ट ॲक्वियस मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन. त्यानंतर pH कसा असतो? न्यूट्रल असतो. इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, त्यामुळे तो काय आहे? तर बेस्ट ट्रान्सपोर्टिंग मीडियम आहे. त्यानंतर लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर इट ॲक्ट्स ॲज अ बेस्ट सॉलिड. सो सॉल्वंट, then it is going to act as a transporting medium, then aqueous medium for biochemical reaction and raw material for photosynthesis. These are the four main properties. And the fifth one property is high specific heat, high heat of vaporization, high heat of fusion. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये गुड ॲडेझिव्ह अँड कोहेझिव्ह फोर्स असतो, हाय सरफेस टेन्शन असतं. अँड दस वॉटर इज द मॉलिक्यूल दॅट कनेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड विथ द लिव्हिंग थिंग्स किंवा बायोलॉजिकल प्रोसेसेससाठी तो काय करतो? आपल्याला उपयोगात येतो.